जो फ्रेंड आ रतनपोळમાં કેટલા સરસ સરસ કોઈ બ્લાઉઝો લટકેલા છે લેડીઝ માટે। આ બ્લાઉઝોની કિંમત લગભગ 500 થી 700 ની વચ્ચે મળે છે। હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ। फ्रेंड तमे गई कालनो विडियो देख्यो हशे लाल दरवाजानो, तो हवे हूँ एना पछीनो विडियो तमने बतावुं छुं, तो तमे विडियोमां बने रहोजो। जो फ्रेंड अमे छे ने एनाथी पछी थोड़ेक आगळ गया था, ड्रेस लबड्या था देखाय छे। आनी किंमत लगभग 300 के 400 समथिंग हती। जो अहींया छे नानी छोकरीओना कपड़ा पण अहींया हता। जो देखाय छे अहींया पण नानी छोकरीओना कपड़ा छे। आ बधा कपड़ा छे ने 300 के 400 ની અંદર मळी जता हता। जो हूँ तमने बतावुं छुं, जो કેટલા બધા જોડી छे लटकाયેલા। फ्रेंड तमने खबर पड़ी गई कि अहींया छे ने लेडीज अने नाना छोकरानुं वस्तु लाल दरवाजे सौथी वधारेमां वधारे मळे छे। जो देखाय छे अहींया लेडीज एटले के छोकरीओ होय अथवा नाना छोकरा होय एमनुं वस्तु सौथी वधारेमां वधारे मळे छे। एम तो जेन्ट्सनुं वस्तु पण मळे छे, एवुं नहीं कि जेन्ट्सनुं वस्तु नथी मळतुं, पण सौथी वधारेमां वधारे लेडीज वस्तु वधारे मळे छे। जो देखाय छे, जो अहींया केटला बधा लेडीज टॉप छे, पछी क्रॉप टॉप छे। जो अहींया पण छे नाना छोकराओने आपणे घरे पहिरवा माटे आ रीते तमारे लेवुं होय नाइटी तो तमे अहींयाथी लई शको छो। ए नाइटीनी किंमत 150 रुपया समथिंग हती। पछी छे ने अमे छे ने आगळ गया था। फ्रेंड आ विडियोमां तमने छे ने हूँ रतनपोळ पण बतावीश। रतनपोळमां पण अमे गया था, तो तमे विडियोमां बने रहोजो। जो तमने मारो विडियो गमे तो चेनलने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। पछी जो फ्रेंड अहींया देखाय छे, तमे कोई भी जीन्स लो तो तमने 350 में समथिंग पड़े छे। टी शर्टनो भाव पण 150 रुपया हतो। पछी छे ने अमे आगळ गया था। जो अहींया केटला बधा सरस सरस कोई नाना टबुड़ा छे, नाना छोकराना रमकड़ा छे। आ दरेके दरेक रमकड़ानो भाव 150 रुपयाना 2 रमकड़ा आपता हता। तमारे कोई भी रमकड़ो लेवुं तो तमे लई शको छो 150 रुपयानुं 2। पछी फ्रेंड छे ने जो अहींया तड़को बहु ज वधारे तड़को हतो, एना कारणे अमे छे ने विवांसने छे ने मारा बेनना जोडे मूकीने गया हता। कारण के अमारे रतनपोळ जवानुं हतुं, तो हूँ ने ऋत्वी एकला गया हता। विवांसने छे ने मारा बेनना जोडे मूकीने गया हता। जो फ्रेंड आ देखाय छे, आ बधे बधा बूटनी किंमत 400-500 रुपया कह्या, पण तमे छेल्ले 300 रुपयामां मागी दो तो तमने छेल्ले 300 रुपयामां पण आपी दे छे। जो अहींया जो केटला बधा चणिया पण लटकेला छे। जो अहींया तमने आ बधुं पण मळे छे। जो अहींया ट्रॉली बेग पण छे, देखाय छे केटली सरस सरस ट्रॉली बेग छे। ए ट्रॉली बेगनो भाव 3,000 थी स्टार्टिंग हतो, पण तमे थोड़ा ओछो करावो तो तमारे करी शके छे। अहींया जो पट्टा पण आपे छे, पट्टानो भाव तमे 150, 200, 250 रुपया कहे, पण तमे छेल्ले 100 रुपयामां मागो तो पण ते आपी दे छे। पछी जो अमारा विवांसने छे ने अहींया वच्चे मैं तमने वात करी थी कि लाल दरवाजे वच्चे बगीचा जेवुं छे, तो त्यां कणे अमे छे ने विवांसने मारा बेन लोको बैठा हता, त्यां कणे अमे मूकी दीधो तो। कारण के विवांस छे ने हवे तड़कानो बहु ज गरमी हती, देखाय छे। जो अहींया केटलो बधो गरमी लागती थी। जो एटला माटे विवांसने छे ने अमे कपड़ा बदलाई नाख्या था। जे टी शर्ट हती ए कढाईने अमे छे ने आ रीते बंडी टाइपनी टी शर्ट पहिरावी नाखी हती, टूंकी बायनी, कारण के एने बहु ज गरमी लागती हती एना कारणे। जो पछी छे ने अमे त्यांथी निकळ्या हता। फ्रेंड आ छे ने बुद्धिना बाल आपणे जे खाईए छीए ने ए एर्युं छे, पण आ छे ने आ रीते डब्बामां भरीने आपे छे। केटલું સરસ કોઈ લાગે છે। जो पछी छे ने जो सामे पण केटला बधा बुद्धिना बाल वेचवावाळा छे। पछी त्यांथी अमे छे ने विवांस मारा बेनना जोडे मूकीने पछी अमे हूँ ने ऋत्वी रतनपोळ गया था। तमे विडियोमां बने रहोजो, हूँ तमने रतनपोळ पण बतावीश। जो अहींया देखाय छे केटला सरस सरस कोई टॉप छे। जो नाना छोकराना कपड़ा पण केटला बधा छे। जो आ छे ने ऋत्वीने ब्लेक एंड व्हाइट गमी गया था, पण अमे छे ने थोड़ाक डेमेज हता એટલા માટે લીધા નહોતા। फ्रेंड अमे छे ने विवांस माटे आवो एक पेंट પહેલા લાવ્યા છીએ। जो કેટલો સરસ સરસ કોઈ પેન્ટ છે નહીં, નાના છોકરાના જે તે મોટા છોકરાના પેન્ટ હોય ને એવા ને એવા નાના છોકરાના સેમ ટુ સેમ પેન્ટ અહીંયા મળતા હતા। પછી છે ને જો ફ્રેન્ડ દેખાય છે, મેં તમને વાત કરી હતી કે બપોરે છે ને બહુ જ ગરમી વધી ગઈ હતી। જો એના કારણે વસ્તી પણ ધીમે ધીમે વધારો થઈ રહ્યો છે। જો અહીંયા કેટલા સરસ સરસ કોઈ નાના છોકરાના કપડાં છે। આમાંથી છે ને કોઈ પણ વસ્તુ લો તો તમને 200 રૂપિયામાં આપી જાય છે। જો અહીંયા નાના છોકરીના પણ છે, त्या कारणे पण छे 200-250 रुपयामां तमने फ्रॉक आपी दे छे। पछी जो आ रीते टॉपे पण हता, टॉपनो भाव 150 के 200 रुपया समथिंग हतो। पछी जो अहींया तमारे मेकअपनुं तमारे कोई भी लेवुं होय सामान तो अहींयाथी तमे लई शको छो। अहींया छे ने लगभग 200 के 300 रुपयामां समथिंग तमने वधु वस्तु मळी जाय छे। जो पछी छे ने आ बूटीओ छे, देखाय छे। जो छोकरीओनी बूटीओ पण छे। जो अहींया नानी घड़ियाळो पण छे, मोटा छोकराओनी पण घड़ियाळ छे। पछी छे ने अमे आगळ गया था। जो अहींया चश्मा पण छे। जो केटला बधा चश्मा छे। आ चश्मानो भाव फ्रेंड फिक्स रेट हतो। तमे कोई भी चश्मा लो तो तमने 100 रुपयामां पड़ता हता। पछी छे ने अमे रूमाल लीधो हतो। मारा रूमाल नता એટલા માટે અમે છે ને આખો રૂમાલનું બોક્સ લઈ લીધું હતું। જે 12 રૂમાલ આવે છે ને વ્હાઇટ કલરના, એ રીતે અમે આખું રૂમાલનું બોક્સ લઈ લીધું હતું। પછી જો ફ્રેન્ડ અમે ધીમે ધીમે આગળ ગયા હતા, એટલા માટે જો આ દેખાય છે એક જ જોડી એક જ જેવા કપડાં હતા, પણ અમારા વિવાંસને છે ને આવા 2 જોડી અમે આગળથી લઈ લીધા હતા। એટલા માટે અહીંયા ફક્ત અમે જોવા જ
ઊભા રહ્યા હતા। જો પછી છે ને લેડીઝ પ્લાઝા પણ અહીંયા મળતા હતા। પ્લાઝાની કિંમત 150 રૂપિયા હતી। તમે કોઈ બી પ્લાઝો લો, તમને કોઈ બી કલર ગમે તો એની કિંમત 150 હતી। પછી જો નાના છોકરાની લેગીસ પણ હતી। પછી જો આગળ ગયા હતા તો અહીંયા જો ટી શર્ટો પણ આ રીતે અલગ અલગ ટાઈપની, જો કેટલી સરસ સરસ કોઈ ટી શર્ટો પણ નાઇટી હતી, પણ ટી શર્ટો હતી। પછી જો આવા છે ને એક જ ટાઈપના અત્યારે જે નવી ફેશન નીકળ્યા છે નાના છોકરાના કપડાં એ પણ હતા। અહીંયા છે જો અહીંયા પર્સ પણ હતું। જો કોઈ બી પર્સ લો તો ફ્રેન્ડ તમને 200 કે 250 રૂપિયામાં પડી જતું હતું। પછી જો કપડાં તો દરેક જગ્યાએ કપડાં સૌથી વધારેમાં વધારે કપડાં હતા। અહીંયા લેડીઝોની બંગડીઓ પણ હતી। પછી અહીંયા જો જીન્સો પણ હતા। જીન્સની કિંમત 350 રૂપિયા હતી। જો ફ્રેન્ડ દેખાય છે ધીમે ધીમે કેટલી બધી ગર્દી વધી ગઈ હતી। પછી જો અહીંયા નાસ્તો પણ મળતો હતો। એ લોકો શું આની અંદર શું હોય છે મને ખબર નથી, તમને ખબર હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવજો। ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જો પછી અમે છે ને ધીમે ધીમે આગળ વધ્યા હતા ત્યારે જો ટી શર્ટો, પછી જો આ બધું વસ્તુ કેટલું બધું વસ્તુ વેચાવા બેસે છે દેખાય છે। જો અહીંયા પગલૂછણિયા પણ હતા। પગલૂછણિયાની કિંમત 50 થી 60 રૂપિયા હતી। અહીંયા જો ચશ્મા પણ હતા। અમે છે ને વિવાસ માટે ચશ્મા એક જોડી લેવાના હતા, પણ વિવાસ છે ને લઈ ગયા હતા ને તારે વિવાસ તો એક જોડી ચશ્મા એટલા સરસ હતા વિવાસને પહેર્યા તો વિવાસે ફેંકી દીધા। એટલા માટે અમને એમ થઈ ગયું કે જવા દે, અત્યારે વિવાસ પહેરશે ને, એટલા માટે પછી અમે ચશ્મા નહોતા લીધા। પછી જો અમે ધીમે ધીમે આગળ વધ્યા હતા। આ છે તમને ખબર પડી ગઈ કે આ લાલ દરવાજો છે। આ લાલ દરવાજાની બાજુમાં હું તમને બતાવું છું। અહીંયા તમને ખબર હશે અહીંયા માછલીને બધું મટન કે તમે કહેતા હોય એ બધું અહીંયા મળતું હોય છે। પણ અહીંયા તમે દેખો ને બહુ જ વાસ મારતી હતી। પછી અમે ધીમે ધીમે થોડાક આગળ નીકળ્યા હતા। જો અહીંયા ચપ્પલો પણ વેચાય છે દેખાય। જો નાના છોકરાના પણ ચપ્પલો છે, કેટલા સરસ ચપ્પલ છે એક જ જેવા। પછી છે ને અહીંયા રમકડા પણ હતા। ફ્રેન્ડ આ એક રમકડું અલગ ટાઈપનું હતું। ઉપરથી તમે ગાડી જવા દો ને તો કે 3 બાજથી ઘૂમીને છેક નીચે ગાડી આવે એ ટાઈપનું રમકડું હતું। જો અહીંયા પણ છે ને આ રીતે દુપટ્ટા પણ વેચાતા હતા। પછી છે ને અમે થોડા ધીમે ધીમે આગળ નીકળ્યા હતા। ત્યારે છે ને જો અહીંયા ખાવાનું વસ્તુ પણ જોવા મળે છે। અહીંયાથી રતનપુર બાદ જતા હતા ત્યાં પણ રસ્તામાં ખાવાનું વસ્તુ પણ તમને જોવા મળે છે। જો રમકડા તો દરેક જગ્યાએ ને કાં ઢબુડા ને બધું તો તમને દરેક જગ્યાએ તમને જોવા મળે। થોડાક આગળ જાઓ તો તમને જોવા મળે। જો પછી અહીંયા ફૂલદાની આપણા ઘરમાં રાખવી હોય મૂકવા માટે તો એ પણ જોવા મળતી હતી। જો અહીંયા છે ને બધું કાચનું વસ્તુ આપણે ઘરમાં રાખીએ છીએ, જે કાચનું વસ્તુ રકાબી એવું બધું હોય એ પણ અહીંયા હતું। પછી રમકડા પણ હતા। પછી જો આ રીતે જીન્સો હતા। અહીંયા છે ને ફ્રેન્ડ જીન્સો થોડાક સસ્તા હતા। 300 રૂપિયાનો જીન્સ તમને માગો તો તમને આપી દેતા હતા। પછી આ છે ને આ શું છે મને ખબર નથી। જો પાછું મેં તમને વાત કરી હતી પેલું એ ગાડીવાળું એ પણ વેચાવા આવ્યું હતું, અહીંયા પણ હતું। પછી ફ્રેન્ડ અમને છે ને બહુ જ ગરમી લાગતી હતી તો મેન ઋત્વિએ સિકંજી પીધી હતી, એ હું તમને આગળ વિડીયો આવશે એટલે હું તમને એ પણ બતાવીશ। પછી જો અમે ધીમે ધીમે અહીંયાથી સિકંજી પી પછી અમે ધીમે ધીમે આગળ વધ્યા હતા। અમે છે ને ફ્રેન્ડ રિક્ષા કરવાના હતા, પણ અહીંયા તો ગળદી જેટલી બધી હતી ને તો કે એક ભાઈએ એમ કીધું કે થોડુંક જ આગળ જ છે રતનપુર, એના કરતાં કે ચાલતા જશો તો તમે વહેલા પહોંચી જશો। એટલા માટે અમે છે ને ચાલતા પણ ગયા હતા। જો અહીંયા કેટલું બધું છે ઘર વખરી વસ્તુ, કેટલું બધું મળે છે। અહીંયા પણ છે ને 150-200 રૂપિયાનું કોઈ બી વસ્તુ હતું। ફ્રેન્ડ અહીંયા જો દુકાનના જે માલિક હોય ને, જે દુકાનમાં નોકરી કરતો એ લોકોના સાધન કેટલા આગળ પડ્યા છે દેખાય છે। કારણ કે આ લોકોની અમદાવાદમાં તમને ખબર કે સાધનો મૂકવાની જગ્યા બહુ જ ઓછી હોય છે, એના કારણે આ રીતે એ લોકો સાધનો મૂકતા હોય છે। જો કેટલા બધા સાધનો પડ્યા છે દેખાય છે। ને પેલી બાજુ દુકાન છે ત્યાં કારણ રસ્તો રાખતા હોય છે, કારણ કે ગ્રાહકોને આવવા જવા માટેનો એક રસ્તો પણ થોડોક રાખતા હોય છે। જો અહીંયા જો કેટલા બધા કપડાં છે દેખાય છે। જો અહીંયા પણ છે ને કિંમતો લગભગ 150-200 સમથિંગ આજુબાજુ જ જોવા મળતી હતી। પછી છે ને અમે ધીમે ધીમે આગળ નીકળ્યા હતા। ત્યારે જો અમને રસ્તામાં છે ને હું તમને બતાવું છું। જો અહીંયા રૂમાલો કેટલા સરસ કોઈ રીતે સૂકવેલા છે દેખાય છે, બાઇક ઉપર, એક્ટિવા ઉપર। આની પણ કિંમતો 150ના એક જોડી રૂમાલ હતો। પછી જો અહીંયા ચાવી બનાવવાવાળા પણ જોવા મળે છે। કદાચ તમારો બાઇક કે એક્ટિવા કે ગાડીની તમારી ચાવી ખોઈ જાઓ તો તમે અહીંયા ચાવી બનાવવાવાળા જોડે ચાવી પણ બનાવી શકો છો। પણ ફ્રેન્ડ એમના જોડે છે ને તમે જૂની ચાવી લઈને જાઓ તો ના બનાવી આપે, કારણ કે જૂની ચાવી બનાવીને આપે તો એનાથી તમારો લોક ખુલે જ નહીં। એટલા માટે એમ કહેતા હોય કે તમારું સાધન લઈને આવો અથવા તમારી નવી ચાવી લઈને આવો તો કે હું તમને
બની આપું। પછી છે ને અમે ધીમે ધીમે આગળ ગયા હતા, રતનપુર બાજુ નીકળ્યા હતા। જો અહીંયા પણ રસ્તામાં કેટલું બધું વસ્તુ વેચાવે છે ફ્રેન્ડ। અહીંયાથી થઈ જાય છે રતનપુર ચાલુ। હવે હું તમને બતાવું છું। જો અહીંયા છે ને અહીંયાથી વસ્તુ મળવાનું ચાલુ થઈ જાય છે। આ છે આખું રતનપુર। અહીંયા તો છે ને ફ્રેન્ડ બહુ જ ગર્દી હતી, એ પણ હું તમને બતાવીશ। જો અહીંયા તો સૌથી વધારે તમને ખબર જ હશે, તમે કદાચ રતનપુરમાં આવેલા હશો તો તમને ખબર હશે કે અહીંયા છે ને લેડીઝોનું બહુ જ વધારે પણ વસ્તુ મળતું હોય છે, જેન્ટ્સનું પણ મળતું હોય છે, પણ લેડીઝનું સૌથી વધારે વસ્તુ મળતું હોય। તમને દેખીને જ ખબર પડી જાય। જો લેડીઝોની કેટલી બધી ચોલીઝને જો અહીંયા છે ને બ્લાઉઝ, તૈયાર બ્લાઉઝ તમારે લેવા તો તમે અહીંયાથી તમે લઈ શકો છો। બ્લાઉઝની કિંમત ફ્રેન્ડ થોડીક વધારે મને લાગી, લગભગ 600 કે 700 રૂપિયા હતા। ઋત્વીને બ્લાઉઝ લેવું હતું પણ ઋત્વીને એના કલર ના ગમ્યો, એટલા માટે મેં નહોતું લીધું। જો પછી આગળ જઈએ ને તો આવી રીતે સેટ પણ રસ્તામાં વેચવા આવે છે। પછી જો અહીંયા આગળ જઈએ ને એટલે કે જો અહીંયા મોજા એ પણ વેચવામાં રતનપુરમાં પણ હતું। પછી અમે છે ને ત્યાંથી ધીમે ધીમે નીકળી ગયા હતા, કારણ કે અમારે છે ને થોડુંક મોડું થઈ ગયું હતું, કારણ કે અમારે ને રેલવે પકડવાની હતી। રેલવેનો ટાઈમ લગભગ સાંજે 6 વાગ્યાનો હતો, પણ અમે છે ને અહીંયા અમારે 4:30 સમથિંગ થઈ ગયા હતા। જો ફ્રેન્ડ અહીંયા છે ને બુકો પણ બહુ જ વેચાવા આવે છે। તમારે કોઈ બી જૂની બુક લેવી હોય, જૂનામાં સેકન્ડ હેન્ડમાં તમે કોઈ બી વસ્તુ ભણતા હોય તો તમે કોઈ બી કોર્સ કરતા તો તમને અહીંયા બુક મળી શકે છે। જો પછી અમે છે ને સિકંજી રિટર્નમાં પણ પીધી હતી। જો ફ્રેન્ડ હું તમને બતાવું છું, આ વિડીયો છે, મેં અને ઋત્વીએ છે ને રિટર્નમાં પણ સિકંજી પીધી હતી ફ્રેન્ડ। અહીંયા જો બૂટે પણ આવ્યા છે, દેખાય છે। પછી અમે છે ને રિટર્ન થઈ ગયા હતા, કારણ કે વિવાસ પણ મારા બેનનો ફોન આવ્યો હતો કે વિવાસ બહુ જ રોવે છે કે તમે આવી જાઓ। તો અમે છે ને જલ્દી વિવાસના જોડે પહોંચી ગયા હતા, કારણ કે વિવાસ રોવા માંડ્યો હતો એના કારણે। જો પછી હું તમને વસ્તુ બતાવું છું, દેખાય છે। પછી અમે છે ને ધીમે ધીમે અહીંયાથી નીકળ્યા હતા। પછી ત્યાં આગળ પહોંચીને મારા બંને લોકો નીકળ્યા હતા। પછી અમે આગળ વધ્યા હતા। પછી છે ને લાસ્ટમાં ઋત્વી શું કહે કે મારે છે ને બૂટ લેવા છે, કે મારે કે શૂઝ નથી, તો કે મેં કહું કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે આગળથી લઈ લેશું। પછી અમે આગળથી છે ને શૂઝ પણ લીધા હતા, એ પણ હું તમને વિડીયો બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો। જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં ફ્રેન્ડ। અહીંયા દેખાય છે, અહીંયા બધા ટોપ છે। અહીંયા ટોપની કિંમત લગભગ સસ્તી હતી। જો ફ્રેન્ડ મેં તમને વાત કરી હતી, આ બૂટ છે, અહીંયાથી છે ને ઋત્વીએ બૂટ લીધા હતા। આ બૂટની કિંમત લગભગ 350 સમથિંગ હતી। તો અહીંયાથી અમે બૂટ પણ ઋત્વી માટે લીધા હતા। અહીંયા છે ને બૂટ સારા લાગ્યા હતા, મને સારા લાગ્યા હતા, ઋત્વીને સારા લાગ્યા હતા, તો અહીંયાથી અમે બૂટ લીધા હતા। પછી છે ને અમે અહીંયાથી નીકળી ગયા હતા। પછી અહીંયાથી અમે રેલવે સ્ટેશન ગયા હતા, એનો પણ હું તમને વિડીયો બતાવીશ। જો અહીંયા દેખાય છે કેટલી સરસ કોઈ મંગળસૂત્ર છે। મંગળસૂત્રની કિંમત લગભગ 150-200 રૂપિયા સમથિંગ હતી। અહીંયા છે ને કિચનો પણ મળે છે। જો દેખાય છે કેટલા સરસ કોઈ કિચનો છે। આ કિચનની કિંમત લગભગ 50 રૂપિયા હતી। જો અહીંયા તમારે કોઈ બી શૃંગારનું વસ્તુ ભરવા માટે લેવું હોય તો કવર પણ મળતું હતું। જો અહીંયા કેટલા બધા રમકડા છે। આ રમકડાની બધે પ્રાઇસ ફ્રેન્ડ તમે દેખો ને એક જ સરખી 150ના 2, તમે કોઈ બી રમકડા લો તો તમને 150ના 2 આપી દેતા હતા। પછી જો અમે છે ને સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન પહોંચી ગયા હતા, કારણ કે અમારે થોડુંક મોડું થઈ ગયું હતું એના કારણે। તો અમે છે ને લગભગ સાબરમતી રેલવે સ્ટેશને 5:30 સમથિંગ આજુબાજુ આવી ગયા હતા। જો ફ્રેન્ડ હું અંદર ગયો ને ત્યારે મેં એક વસ્તુ દેખ્યું, કાચમાં આખું સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન બનાવેલું દેખાય છે। એક જાતનું પેલા જે એન્જિનિયરો પ્રોજેક્ટ બનાવે છે એ આખું સાબરમતી રેલવે સ્ટેશનનો પ્રોજેક્ટ છે। જો કેટલું સરસ કોઈ બનાવેલું છે, દેખાય છે। જો કેટલી નાની બસો, ગાડીઓ મૂકી છે, જો કેટલું સરસ કોઈ લાગે છે નહીં ફ્રેન્ડ। કેટલું બનાવવાળા કારીગરે કેટલું સરસ કોઈ રીતે બનાવેલું હશે। જો નીચે પણ ઘાસ પણ ગોઠવેલી છે, ઉપર બસ પણ જાય છે, નાની ગાડી પણ જાય છે। જો ઉપર ઓવરબ્રિજે પણ બનાવેલો છે, દેખાય છે ફ્રેન્ડ, કેટલું સરસ કોઈ બનાવેલું છે નહીં। તમે કદાચ સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન આવ્યા હશો તો તમે આ રહ્યું કદાચ દેખેલું હશે। જો તમારે દેખવું હોય તો તમે સાબરમતી રેલવે સ્ટેશનની અંદર તમે જશો ને, એમાં જમણી બાજુ જ આખું કાચમાં બનાવેલું મૂકેલું છે। ગુજરાત સરકારે કેટલું સરસ બનાવેલું છે નહીં। જો હું તમને બતાવું છું, જો આ છે બીજું છે। જો અહીંયા કેટલી બધા લાઈનો છે, દેખાય છે, રેલવેની આવવાની જવાની એ લાઈન પણ છે। જો કેટલું સરસ કોઈ બનાવેલું છે। જો વૃક્ષો પણ અંદર ઉગાડેલા છે, દેખાય, ઝાડે પણ જો આજુબાજુ રસ્તાની આજુબાજુ કેટલા નાના સરસ કોઈ ઝાડ પણ ઉગાડેલા છે। રસ્તો પણ કેટલો સરસ કોઈ બનાવેલો છે। ને તમે ફ્રેન્ડ એક વસ્તુ દેખ્યું, રસ્તાની આજુબાજુ જો લાઇટો પણ કેટલી નાની સ્ટ્રીટ લાઇટો પણ મૂકેલી છે। જો અહીંયા તો જો રસ્તો છે ને વચ્ચે વૃક્ષો પણ ઉગાડેલા છે, એમાં સ્ટ્રીટ લાઇટો પણ મૂકેલી છે। જો સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન દેખાય છે, ઉપર ગાંધીજીના ફોટા પણ દોરેલા છે
ફ્રેન્ડ હું તમને આગળ વિડીયોમાં ગાંધીજીનો આખો એક બનાવેલું લોખંડનું બનાવેલું એ પણ હું તમને બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. જો ફ્રેન્ડ આ છે ને રેલવેના આવવા જવાના પાટા છે, કેટલા સરસ કોઈ રેલવેના પાટા પણ બનાવેલા છે, દેખાય છે ફ્રેન્ડ તમે હજી પણ રિયલમાં દેખો ને તો તમને આનાથી પણ એટલું સરસ કોઈ લાગે ને કે બનાવવાળાએ સરસ કોઈ રીતે કારીગરી રીતે બનાવેલું છે ને બધું જે રીતે ગોઠવેલું છે ને બસ એ રીતે ત્યાં કણ બનાવેલું છે. જો ઓવરબ્રિજ પણ કેટલો સરસ કોઈ બનાવેલો છે. આ બધું છે ને પૂઠાનો, પ્લાસ્ટિકનો, એ ગ્રાસનો અને ગાડીનો, પ્લાસ્ટિકની નાની ગાડીઓ આવે છે એનો બધો ઉપયોગ કરીને બનાવેલું છે. જો કેટલું સરસ કોઈ છે નહીં, પાટા પણ કેટલા સરસ કોઈ દોરેલા છે. જો પાર્કિંગે પણ બનાવેલું છે, અંદર લાઇટિંગે પણ કેટલી સરસ કોઈ ગોઠવેલી છે, દેખાય છે. જો કેટલું મોટું બનાવેલું છે, એવું નહીં કે નાનું છે પણ કેટલું મોટું પણ બનાવેલું છે. પછી જો ફ્રેન્ડ હું તમને વાત કરતો હતો ગાંધીજીની, જો આ છે ગાંધી બાપુ, જો કેટલા સરસ કોઈ રીતે એ લોકો લોખંડના બનાવેલા છે, દેખાય છે વચ્ચે કાણા છે. આ રીતે કેટલા સરસ કોઈ લોખંડના બનાવેલા છે. પછી ફ્રેન્ડ જો અમે છે ને દેખાય છે પ્લેન અમે દેખ્યું હતું, એ હું તમને વિડીયો બતાવું છું. પ્લેન તો ઘણા દેખ્યા પણ આ એક પ્લેનનો અમારો વિડીયો આવ્યો હતો એટલા માટે હું તમને બતાવું છું. પછી છે ને અમારી છે ને રેલવે આવી ગઈ હતી. આ છે મારા ભાણી ઊભી છે આગળ, તો અમારી રેલવે આવી ગઈ હતી એટલા માટે અમે છે ને રેલવેમાં બેસીને અમે પછી છે ને પાટણ આવી ગયા હતા. જો આ છે અમારી રેલવે. આ રેલવેમાં છે ને અમે 6:10 બેસી ગયા હતા અને અમારે છે ને રેલવે લગભગ 6:20 ઉપડી હતી ને ફ્રેન્ડ અમે છે ને 8:30 વાગે પાટણ પહોંચી ગયા હતા. જો ફ્રેન્ડ આ છું હું, મેં તમને આખો વિડીયો બતાવ્યો હતો પણ હું વિડીયોમાં આવ્યો ન હતો એટલા માટે છેલ્લે મારો થોડોક વિડીયો લીધો હતો. પછી છે ને જો અમે આ રેલવેમાં સીટ પણ ફ્રેન્ડ તમે દેખો ને આખી રેલવે જેવી આવી ને એવી બધે જ ભરાઈ ગઈ હતી, પણ અમે દોડતા જઈને એક જગ્યાએ સીટ રોકી દીધી હતી તો મારા બંને લોકોને એ બાજુ સીટ મળી હતી અને અમને છે ને આ બાજુ મળી હતી. જો અમારો વિવાંશ તમને બતાવું છું. જો રેલવેમાં એને કયો રમવા માંડ્યો ફ્રેન્ડ. આ અમારો વિવાંશ છે ને એક વસ્તુ છે, અમારો વિવાંશ અમે આખું અમદાવાદ ફર્યા પણ ક્યાંય પણ એ બહુ જ વધારે પણ તો રોયો ન હતો, રહ્યો તો ખાલી છેલ્લી વાર થોડું કન કર્યું હતું પણ બહુ જ વધારે પડતું જેટલું નાના છોકરા રોવે છે એટલું અમારો વિવાંશ રોયો ન હતો, એટલું સારું કહેવાય. પછી છે ને અમે અહીંયાથી અમદાવાદથી નીકળી ગયા હતા. ફ્રેન્ડ અમે છે ને શું વસ્તુ લાવ્યા અમદાવાદથી એનો પણ હું તમને વિડીયો બનાવીને બતાવીશ. જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફ્રેન્ડ અહીંયાથી હું વિડીયો સમાપ્ત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ.